వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భాష స్టడీ సెంటర్. ఈరోజు 18 జనవరి 2019 మార్నింగ్ జరిగినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. The novelist who belongs to the 19th century is here the right answer is Benjamin Disraeli. Next, second one. The English drama Coriolanus was written by options: William Shakespeare, Samuel Beckett, Tom Stoppard, Ben Jonson. Here the right answer is William Shakespeare. The English drama Coriolanus is written by William Shakespeare. Next, third question. The scholar Gipsy was, first option, a novel written by Henry Fielding. Second option, a drama written by Oscar Wilde. Third option is a poem written by Matthew Arnold. Fourth option is a short story written by R.K. Narayan. Here the right answer is a poem written by Matthew Arnold. Next, fourth question. The Souls of Black Folk was the collection of collection of, first option 14 poems, second option 14 essays, third option 4 novels, fourth option 12 short stories. Here the right answer is 14 essays. In diary writing, one should not be factual, be fresh, be brutally honest, and express all feelings, thoughts, and opinions. Record events that brings only happy memories. Fourth option, record events that brings only sad memories. Here the right answer is second option is right answer. Next question. The general mood, feeling, or spirit of a story is called options: flashback, irony, foreshadowing, atmosphere. Here the right answer is atmosphere. Next question. The intellectual context that you establish for your topic and thesis in as essay is called options: motive, second option evidence, third options analysis, resolution, fourth option resolution. Here the right answer is motive. Here the right answer is motive. Next question. The sounds produced with both lips are, here first option labiodental, second option bilabial, third option alveolar, fourth option palate alveolar. Here the right answer is bilabial. Second option is right answer. ఇక్కడ bilabial అంటే రెండు పెదాలను కలిపి పలికే శబ్దాలండి. PBM లు bilabial. The degree of force with which sound or syllable of a word utter is called intonation, stress, rhythm, pass. ఒక పదంలో స్ట్రెస్ అంటే మీ పదంలోనే ఒక సౌండ్ లేదా ఒక సిలబుల్ను కొంత ధ్వని పెంచి ఉచ్చరిస్తాం కదా. అబౌట్ సండే స్ట్రెస్తో సూచిస్తాం కదా. హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ ద ఫోనెటిక్ సౌండ్ ఆఫ్ అండర్లైన్ లెటర్స్ ఇన్ బిట్వీన్లో ఐ అంటే ఈ అనేది లాంగ్ ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాన్ హూ వర్క్స్ హార్డ్. The underlined word who is
ఆప్షన్స్ ఒకసారి రీడింగ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ రిలేటివ్ అడ్జెక్టివ్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ an adjective, third option is an interrogative pronoun, fourth option is a relative pronoun. Here the right answer is a relative pronoun. ఎందుకంటే who అనేది ద మ్యాన్కు బదులుగా ప్రొనౌన్గా వాడబడింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ద అడ్జెక్టివ్ దట్ ఇండికేట్స్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ క్వాంటిటీ అంటే ఏంది, మనకు అడ్జెక్టివ్ వచ్చేసి మచ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయొచ్చు అండి. మచ్ అంటే మీ ఎక్కువ అని, ఫన్నీ అంటే మీ గమ్మత్తుగా అని యూజ్ చేస్తారు, హానెస్టీ అంటే నిజాయితీగా, డిఫికల్ట్ అంటే మీ కష్టంగా. ఇక్కడ ఇవన్నీ అడ్జెక్టివ్సే కానీ దీనిలో మచ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. క్వాంటిటీకి మచ్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ వర్బ్ దట్ ఫిట్స్ ద బ్లాంక్. అనౌన్స్డ్, అనౌన్సెస్, అనౌన్స్, అనౌన్సింగ్. హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ అనౌన్స్డ్. సరైన సమాధానం అండి. ఇవ్వబడిన సెంటెన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి దానికి సరైన సమాధానం అనౌన్స్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ద గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. స్టూడెంట్ యూజువల్లీ అడ్మిటింగ్ మిస్టేక్స్. స్టూడెంట్స్ అడ్మిట్స్ mistakes. Students usually admit their mistakes. Students usually or admit mistakes. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దానిలో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో థర్డ్ పర్సన్కు ప్లూరల్ సబ్జెక్టుకు వర్బులో ఎస్ ఫామ్ రాదు కాబట్టి స్టూడెంట్ యూజువల్లీ అడ్మిట్ దేర్ మిస్టేక్స్ అనేది సరైన సమాధానం అండి. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కటక్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ టౌన్ in Orissa. Choose the negative sentence without changing the next. First option is no other town in Orissa so big as Cuttack. Orissa is not as big as Cuttack. Cuttack is not bigger than Orissa. Fourth option is Orissa and Cuttack are very big. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది కదా, అర్థం మారకుండా పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చి నో అదర్ టౌన్ ఇన్ ఒరిస్సా సో బిగ్ యాజ్ కటక్ అనేది సరైన సమాధానం అండి. ఈ డిగ్రీలో బిగ్ అనేది అడ్జెక్టివ్గా వాడాలి. హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ప్లేయర్స్ రిటర్న్డ్ హోమ్ వెన్ ద సన్ సెట్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ simple sentence, second option is negative sentence, third option is compound sentence, fourth option is a complex sentence. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. ఎందుకంటే ప్లేయర్స్ రిటర్న్ హోమ్ అనేది మెయిన్ క్లాస్ అండి. వెన్ ద సన్సెట్ అనేది సబార్డినేట్ క్లాస్. సబార్డినేట్ క్లాసెస్ ఉండేది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లోనే. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అనేది రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మెయిన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సబార్డినేట్ క్లాసెస్ ఉండవు. సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఒకే ఒక ఫినిట్ వర్బ్ ఉంటుంది, అంటే ఒకే ఒక మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది. హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ద గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్. సెకండ్ ఆప్షన్, ద డ్యూటీ ఈజ్ ద గాడ్. ద డ్యూటీ ఈజ్ ఏ గాడ్. ద డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్. వృత్తి దైవం అనే అర్థంలో డ్యూటీ ముందుగా గాడ్కి కానీ ముందుగానే ఎలాంటి ఆర్టికల్స్ రావు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అండి. డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, చూస్ ద గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ఐ గో టు ద చర్చ్ ఆన్ సండేస్. ఐ గో టు ద చర్చ్ ఆన్ ఎ సండేస్. ఐ గో టు ద చర్చ్ ఆన్ సండేస్. I go to church on Sundays. Here the right answer is fourth option. I go to church on Sundays. Public places like hospitals, థియేటర్స్, స్కూల్, మార్కెట్ అండ్ దైవ మందిరాలనే టెంపుల్, చర్చి, మాస్క్, ప్రిజన్ లాంటి వాటి పదాల ముందు మనం ప్రైమరీ పర్పస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఆర్టికల్స్ వాడకూడదండి. తర్వాత సెకండరీ పర్పస్కు ఆర్టికల్స్ తప్పకుండా వాడాలి. అంటే ఏ ఉద్దేశంతో నిర్మించబడిందో ఏ ఉద్దేశం కొరకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆర్టికల్ డి అనేది వాడరాదండి. ఐ గో టు చర్చ్ ఆన్ సండేస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హీ వాస్ గేజింగ్ డాష్ ద స్పెక్టాకిల్స్. చూస్ ద కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్స్. ఇక్కడ హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్
అట్. గేజ్ అట్ అంటే రెప్ప వేయకుండా చూడటం. గేజ్ అట్. Here the right answer is at. Next question. Choose the grammatically correct sentence. Choose a grammatically correct sentence. First option, I have left for Guntur. I have left for Guntur. Here the first option is right answer అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్, హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ద కీ బై సక్సెస్. ఇక్కడ బై బదులుగా ఏం రావాలి, ఇక్కడ టు రావాలండి. హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ద కీ టు సక్సెస్. థర్డ్ ఆప్షన్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ విత్ యూ. ఇక్కడ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ, ఆఫ్ అనేది రావాలండి విత్ బదులు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్, షీ ఈజ్ గ్రేట్ఫుల్ విత్ మీ. ఇక్కడ టు అనేది రావాలి విత్ బదులు. హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. Next question, and the translation of reference books was earlier recommended to RTE 2009, POA 1992, SCF 2011, NPE 1968. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ బుక్స్ను అనుమతించాలని మొదట సిఫార్సు చేసింది POA 1992, ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ యాక్షన్ 1992. మిగతా వాటికి ఫుల్ ఫామ్స్ తీసుకుంటే RTE 2009 అంటే మీ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ 2009. నెక్స్ట్ SCF 2011 అంటే మీ స్టేట్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్. NPE 1968 నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ 1968. క్వశ్చన్, ద ఫాలోయింగ్ NVJS is free and compulsory education children and in the age group of 6 and 14 years as a right. Right answer is the 68 Constitution Amendment Act 2002, CABE 1920, NCF 2005, SCF 2011. Next question, banishment of mother tongue is seen. First option, in CCE. Second option, in bilingual method. Third option, in direct method. Fourth option, in regional method. Here the right answer is direct method. Direct method ను నేచర్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు. ఇందులో మదర్ టంగ్ను వాడకూడదు. ఈ నేర్చుకోవాల్సిన టార్గెట్ లాంగ్వేజ్లోనే వాడాలి. బ్యానిష్మెంట్ అంటే మీ నిషేధము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫార్మింగ్ స్పీచ్ హ్యాబిట్స్ ఈజ్ ద హాల్మార్క్ ఆఫ్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ GT మెథడ్. సెకండ్ ఆప్షన్ TPR. Third option, direct approach. Fourth option, స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్. స్ట్రక్చరల్ అప్రోచెస్లో మాట్లాడే అలవాట్లను ఏర్పరుస్తారు. ఇందులో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ అంటే వాక్య నిర్మాణాలను పదజాలను అందిస్తూ సైంటిఫిక్గా లాంగ్వేజ్ని నేర్పుతారండి. ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ యూజువల్ aids in teaching is that to attract attention to the students, to provide relief to the teachers, to provide enjoyment, to provide entertainment. Here the right answer is first option. దృశ్యోపకరణాలను ఉపయోగించి తరగతి గదిలో విద్యార్థులలో ఆసక్తిని కలిగించవచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్, చూస్ ద authentic material for the following: main reader, supplementary reader, workbook and advertisement in a newspaper. Here the right answer is authentic materials are print, video and audio materials students encounter in their daily lives. విద్యార్థులు నిత్య జీవితంలో పాఠ్యపుస్తకాలు కాకుండా ప్రింట్, వీడియో, ఆడియోల ద్వారా మెటీరియల్స్ అథెంటిక్ మెటీరియల్స్ అంటారండి. అప్లికేషన్ ఫామ్స్, మెనస్, వాయిస్ మెయిల్స్, రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ మరియు వీడియోలు మొదలుగున్నవి. Here the right answer is fourth option. Right answer is an advertisement in a newspaper. Fourth option is right answer. Next question, choose the perfect progression in reading. First option, symbol, sound, sense. Second option, symbol, sound, symbol, shape. Third option, sense, shape, symbol. Fourth option, sound, shape, sense. రీడింగ్ అంటే మీ కళ్ళతో చూస్తాం కాబట్టి మొదట సింబల్, తర్వాత సౌండ్ అంటే శబ్దము, ఆ తర్వాత సెన్స్. అంటే సింబల్, సౌండ్, సెన్స్ అనేది సరైన క్రమం అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, listening to the direction of somebody to reach a place comes under.
ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ డ్రై లిజనింగ్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ extensive listening, third option is intensive listening, fourth option is casual listening. ఇక్కడ here the right answer is third option. ఒక స్థలాన్ని చేరుకోవడానికి వినే డైరెక్షన్స్ ఇన్సెంటివ్ లిజనింగ్ కిందికి వస్తాయండి. ఇంటెన్సివ్ లిజనింగ్ అంటే శ్రద్ధతో కాన్సన్ట్రేషన్తో వినడం, లేకపోతే గమ్యాన్ని చేరలేము అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సజెస్టోపీడియా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దానిలో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సజెస్టోపీడియా ఈజ్ టీచింగ్ మెథడ్ను బల్గేరియన్ సైకోథెరపిస్ట్ జార్జీ లెజనోవ్ అభివృద్ధి పరిచారండి. ఈ మెథడ్ 1970లో అభివృద్ధి పరిచారండి. ఈ మెథడ్ ముఖ్యంగా ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. పెసడో సైన్స్ అంటే వాస్తవమైన శాస్త్రీయ పద్ధతి అని అర్థమా అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ బిలీవ్స్ ఇన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లర్నింగ్ బై వాచింగ్ ద టెలివిజన్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ లర్నింగ్ త్రూ రీడింగ్, థర్డ్ ఆప్షన్ లర్నింగ్ త్రూ లెక్చర్స్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ లర్నింగ్ బై డూయింగ్. పూర్తి భౌతిక ప్రతిస్పందన అనేది లర్నింగ్ బై డూయింగ్ పై ఆధారపడి ఉంది. అంటే పని చేస్తూ నేర్చుకోవడం అనేది రైట్ ఆన్సర్. హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.